सब तो पहला तो मैं अज गणतंत्र दिवस दियां रिपब्लिक डे दियां सानू सब नू समुचे पंजाब वासियों नू जिथे बहुत बहुत बधाई देना। उत्थे मैं समझदा है कि जिहड़ा अज आपां जिहड़ा साडे देश 'च जिहड़ा संविधान बनिया सीगा और उस संविधान ने देश के नागरिकों नू कुछ मौलिक अधिकार दिते सन और वो अधिकार सब लई सन। 135 करोड़ आबादी लई सारियां लई संविधान सब तो श्रेष्ठ है और उस संविधान च जिवें मैं पहला भी जिक्र किया कि बड़े वड्डे वड्डे अधिकार हर एक जी नूं मिले। बड़े अफसोस नाल मगर कहना पैंदी है गल कि किवें कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय च जाके झंडा तां लहराउंदे आ, गणतंत्र दिवस दीआं वधाइयां भी दिंदे आ। पिछली बारी मैं फोटो भी तुहाडे नाल जनतक कीती सी किवें चन्नी हनी ते मनी गणतंत्र दिवस के मौके ते इकट्ठे ने और साफ स्पष्ट हुंदा कि उस कांग्रेस ने इहे जे पवित्र ओकेजन नूं पवित्र प्रोग्रामां नूं किवें उन्हां दीआं धज्जियां उड़ाईयां। और अज भी मैं ये महसूस कर रहा सा, कल मैं पीसी वेखी पंजाब दे होम मिनिस्टर साहब दी और उन्हां दे लीडरां दे चन्नी साहब दे बयान सुने। चन्नी साहब कहंदे कि हुण जे मजीठिया फड़िया गया हुण इंसाफ हो जू। मैं चन्नी साहब नूं पुछना चाहुंदा कि मजीठिए लई फिर वखरा कानून है ते थोड़े खैरा साहब लई वखरा कानून है। देखो कमाल दी गल हो गई। मैं हुण तुहानूं 2-3 एग्जाम्पल दूं और तुसीं फैसला कर लिओ। खैरा साहब ते भी ऑनरेबल कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट ने उन्होंने 319 च समन किया होया NDPS के परचे च। और थोनू सब नू पता है कि अज जो ईडी ने भी जो आपकी चार्जशीट उन्होंने खिलाफ पेश की उहदे च ड्रग समगलिंग नाल उन्हां दे नाल किहे जे उन्हां दे संबंध सी उहदे बारे जिक्र होया। मगर जदों खैरा साहब नू कोर्ट ने समन किया या अक्यूज्ड बनाया कांग्रेस की सरकार सी, मगर खैरा साहब ते कोई रेड नहीं होया। फिर उन्होंने हाई कोर्ट तो जदों उन्हां दी बेल डिसमिस हो गई, उन्होंने राहत नहीं मिली, बेल सॉरी मैं कह गया राहत नहीं मिली, उदों भी उन्हां ते रेड नहीं होया। मगर मजीठीए लई कानून वखरा। इसे तरह सिमरजीत सिंह बैंस जिन्हां ते बहुत ही सीरीयस एलीगेशन नॉन बेलेबल वारंट फॉर रेप, उन्हां ते रेप का परचा दर्ज है, नॉन बेलेबल वारंट 1/12/21 नूं जारी हो गए। उन्हां ते भी कोई कार्रवाई नहीं, उन्हां ते पुलिस उन्हां नूं अरेस्ट नहीं कर रही, पुलिस बल्कि उन्हां दी मददगार ते लगी है। और खैरा साहब नूं तो आपां वेख ही लिया कि कांग्रेस दे मापदंड की ने, सिर्फ पोलिटिसाइज करना है मैटर नूं। उन्होंने खैरा साहब नूं टिकट भी दिती है और वो कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल कैंडीडेट भी बने हैं। इसे तरह मूसेवाला उहदे ते आर्म्स एक्ट का परचा दर्ज होया, नाभे वो फड़े गए, मगर नाभे वो वीडियो भी आई कि पुलिस वालियां ने फड़िया, मगर उस तो बाद उन्होंने छड्डता गया। और जेड़ी पुलिस वाला नाल खड़ोता है वर्दी च AK-47 वो वरत रहा, फायर कर रहा है, मगर उस परचे नूं जे ध्यान नाल पढ़ो मुड़ के दिखाता कि टॉय गन है। हुण ये पुछो कि ये टॉय गन नाल किहड़ी शूटिंग रेंज ते फिर जाके रेतियां च क्यों जाके प्रैक्टिस करनी सी? टॉय गन नाल तां घरे निआणिआं नाल भी प्रैक्टिस हो सकदी सी, मगर क्योंकि कानून दो चला रही है कांग्रेस, मजीठीए लई वखरा, इन्हां लोकां लई वखरा। चलो ये हले मैं होर भी गल कर सकदा, हनी दी गल कर लो। कमाल हो गई। मैं कल बैठे वाकई डफर तो डफर ही रहने, सियाणे नहीं बन सकते। और उन्हों का चोण का मैनीफेस्टो भी यही कहता आ होम मिनिस्टर साहब का 12 च वेखो तो कहता 12वीं पास है, 17 च कहो तो कहता BA कर ली। जिहे जी चन्नी ने PhD की जी इन्हें BA कर ली।
ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ। ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਇਲਜ਼ਾਮ? 13 ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 10 ਕਰੋੜ ਨਗਦ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਲੱਖ ਦੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਹਦੇ ਚ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਡ ਹੈ। 12 ਲੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਆ? ਮਤਲਬ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਫॉर ਕਰਪਸ਼ਨ, फॉर NDPS केसेस, फॉर रेप केसेस, हर जगह कानून नूं संविधान ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ देयर नॉट बी एन ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਗੇਂਸਟ ਚੰਨੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਇਹ DGP ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ कि सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय किसी PO ਨੂੰ मिल सकता? ऑडियो टेप्स के बारे थोड़े अखबार वालियां ने बहुत वड्डे पद्धर ते लिखिया है, ते की उस च कानून सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय लई वखरा हो गया फिर संविधान? कि किथे इन्हां दे लई वखरा लिखिया इन्हां 4-5 बंदियां लई? और तुसीं वेखो कर की रहा है। PO ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਦੀ, ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸੱਦ ਰਿਹਾ PO ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ। PO ਸਰਬਜੀਤ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਜਦ CRPF 'ਚ ਪੋਸਟਡ ਸਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟਿਉਂਡਾ ਥਾਣਾ डिस्ट्रिक्ट विदेशा, ਉੱਥੋਂ भी PO ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਔਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਹਦੇ ਘਰ? DGP ਦੇ ਘਰ। ਔਰ DGP ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਧਿਆਨ ਜਾਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ PO ਦਾ। ਔਰ PO ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। PO ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ। ਔਰ ਇਹ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੀ ਆ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ DGP ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਹੱਲੀ 'ਚ ਆਪਾਂ 2 ਘਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ PO ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਬ RDX ਇਹ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਭੋਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵਾਸ ਇਨ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ CCTV ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਫੋਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ, ਚੰਨੀ ਦੇ, DGP ਦੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ CCTV ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ। ਇਫ ਹੀ ਨਿਊ ਕਿ RDX ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਫ ਹੀ ਨਿਊ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਪਨਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ DGP ਦਾ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਵੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ PO ਆਰਡਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਡੀਓ ਆ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫॉर ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲੀ ਤੇ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ
मोहाली च एक सब इंस्पैक्टर या SI लगता, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਰਡਰ SSP करता है, मगर वेखो एक PO ਦਾ होल्ड की है कि वो 11 ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਾਉਂਦਾ और 24 घंटे तो घट समय ते कराਉਂਦਾ। होम मिनिस्टर कौन? यही सुखी रंधावा जी, जिन्हां दे प्यो ते एंटी नैशनल एलीमेंट्स नाल मिल के संतोख सिंह रंधावे ते बड़े संगीन आरोप उदों भी लगे सन। ये बार बार गल आई सी कि ये पाकिस्तान दी ISI नाल रल के जिहड़े बंदे देश नूं नुकसान पहुंचाउणा चाहुंदे आ, उन्हां नाल रल के संतोख सिंह रंधावा खेडदा है। ये पुराना रिकॉर्ड कढ लिओ, इन्हां नूं आपदी वजीरी तो अस्तीफा देना पिया सी। ये रिकॉर्ड की गल है, इन्हां नूं PPCC प्रधानगी तो अस्तीफा देना पिया सी। अज उही रंग आ मुंडा विखा रहा। मैं पुछना चाहुंदा इन्हां दोवां ने कि इन्हां लई संविधान ते कानून फिर वखरा हो गया, चट्टोपाध्याय लई ते होम मिनिस्टर लई। और मैं पहला भी कहा सी कि जेलों च बहुत कुछ हो रहा है और इस कॉन्वरसेशन ने प्रूव करता कि जिवें जग्गू भगवानपुरिया आपदा जन्मदिन मना सकता है, जेलों चों कैंठा पा के आपदा केक कट सकता है, लोगों नूं थ्रेट कर सकता है। मैं तुहानूं वीडियो कॉल भी विखाई सी। DGP आप कह रहा है कि हाँ फलाने कैदी नूं फलानी थां असीं शिफ्ट कर देंगे कि इहदे नाल अपना एक्सैस ईजी हो जाना, और PO नूं कह रहा कि तू आपदी सिक्योरिटी दा ध्यान करना। और फिर PO अगला ऑर्डर की कराउंदा है। आ एक सब इंस्पैक्टर है सुखदीप कौर, नंबर 33 JRT, ये भी 28 तरीक नूं नाल दी नाल उस कॉन्वरसेशन का हिस्सा बनती है कि तुसीं ऐ करो। PO कहंदा कि सुखदीप कौर दे भी ऑर्डर करा दिओ कि सानूं इहदी भी लोड़ बड़ी पैनी है। कमाल हो गई जी। ओहो जिहा DGP PO नूं फड़ाउण दी जगह, फड़न दी जगह ਉਹ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ DGP ਜਿਹਨੂੰ RDX ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ DGP ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹਦੀ NIA ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? Doesn't this need a thorough investigation? ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਥੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ DGP ਦੇ ਆਪਣੇ ਨया गांव रेजिडेंस 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਆਰਡਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ SIT 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ राकेश कुमार, ये DSP साहब ने। हुण वेखो सारी कार्रवाई मेरे ते जिहड़ा परचा दर्ज होया वो इसे चट्टोपाध्याय साहब दे ऑर्डर ते होया। DGP दे ऑर्डर ते परचा दर्ज हो रहा। जिहड़ा DGP नूं 18 दिन दा DGP जिन्हों UPSC ने अनफिट पाया, जदों दिनकर गुप्ता के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट च गया, उहदे च भी उन्होंने अनफिट पाया। और अपनी SIT का एक मैंबर आपदे स्टाफ अफसर, ये 2 ऑर्डर किए जी 1/1/2022 नूं। The following orders are hereby ordered to look after the work of staff officers to Director General of Police in addition to the present duties with immediate effect। विपुर कुमार PPS और राकेश कुमार DSP। मेरा कहने का भाव कि जेड़ा बंदा प्रधान मंत्री की सिक्योरिटी नूं कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, POs नाल मिल के बह के पुलिस वालियां दी ट्रांसफर कर सकता है, ये गल कह सकता कि तुसी सेफ हाउस लभो जिथे असीं लिया के लोकां नूं इलीगल कन्फाइनमेंट च रखांगे। और उस वीडियो च जो ऑडियो च मैनूं दस्सिया गया, उहदे च ये भी कहता है कि भोले नूं PO कहता मैं लियाऊं ते DGP कहता चैल नूं ते औलख नूं मैं लियाऊं ते आपां उत्थे बह के गल करांगे। ये कमाल दी गल है। फिर कानून दीयां धज्जियां नहीं, ये किहड़ा कानून है मैनूं भी पढ़ा दिओ, मैनूं भी समझा दिओ। और ये मैं बार बार कह रहा, ये ऑडियो जिहड़ी लीक होई है, ये उस वेले एक सारी गल्लां सामने आईयां
ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੇਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫੇਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ? ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੁਰਬ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ, ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਸੇ ਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜੂ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਉਧਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। PO advising the DGP of the state, isn't this a fit case for NIA inquiry? Why is the inquiry being delayed? और जिस दिन NIA इंक्वायरी होगी, ना ए बचू सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, ना बचू होम मिनिस्टर ते ना बचू चन्नी। और ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਾ PO ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਥੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣੋ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 4.25 ਜਾਂ 4.5 ਕਰੋੜ 4.25 ਕਰੋੜ STF ਲੈ ਗਈ। DGP ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਥੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਲਾਹ, ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਦ 4 ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਥੇ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ 24 ਤਰੀਕ ਸੀ, 4 ਵਜੇ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਆਪਣਾ ਸੋਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੜ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਮ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰਤੀ, ਆਪਾਂ ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਪਦੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਉਦਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੇਲ ਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ISI ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਬੱਬੂ ਗੋਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਾ DGP ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ PO ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਔਰ PO ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ 4 ਵਜੇ ਆਰਡਰ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ, ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਬੇਲ ਡਿਸਮਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ RS ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਟ ਗ੍ਰਾਂਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਵਨ ਆਰਡਰ ਇਨ ਹੈਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਮ ਬੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਫੇਰ ਹੀ ਆਰਡਰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ then we will give you the right advice ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬਟ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਰੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ that we will wait for written orders, ਮਗਰ ਫੇਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਏ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ, ਚੰਨੀ ਹਨੀ ਮਨੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਰੇਪ ਅਕਿਊਜ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅਕਿਊਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ। ਔਰ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਆਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ BOI ਦੇ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, B ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ADGP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ BOI ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੜਾ ਚਿਰ STF 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਕੀ ਕੋਈ ਦਬਾਅ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕਿਹਦਾ ਦਬਾਅ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਰੀ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜ ਲਵੇ। ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਇਟ ਵਾਸ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੋਵਿਡ, ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਔਰ ਉਸ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮਜੀਠੀਏ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜੀਠੀਏ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਢਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। PO ਦੀ ਆਡੀਓ ਆ ਗਈ, ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੱਬੂ ਗੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜੀ, ਐਤਕੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਲਾ ਚਾਅ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਤੇ ਆ ਮਜੀਠੇ ਤੇ ਦੋ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਲੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ।
और जिस दिन वो देखो इस काम क्यों शुरू किया गया, क्योंकि मैनू 3 दिन ऑनरेबल कोर्ट ने दिते ते मैं कल फिर आपकी नॉमिनेशन फाइल कर सकता सी ना, मगर इन्होंने पहले ही हालात यह जे बनाते कि यह नॉमिनेशन फाइल ना कर सके। मैनू भी समझ आ रही है कोई इन्हों का की है, ये चाहते कि इनू अंदर दे दो फड़ के प्रचार ना कर सके, ये कितने जा ना सके। मैं 3 दिन गया, 3 दिन च जाके गुरु साहब की एडी अपार बख्शिश हुई कि सब तो पहला 5 तो 7 पंचायत ऑन रिकॉर्ड है, बाबा अमरीक सिंह होरां ने सब तो पहला सुखी रंधावे नूं छड्डिया। और उस दिन ऑडियो भी तुसी सुनी होगी, एक सरपंच की उन्हां दी जसबीर सिंह आई थिंक उहदा नाम है, एक्स फौजी, वो ऑडियो भी सुनी है कि उन्हें सुखी बारे की कुछ कहा। इस तरह एक सार विरसा सिंह जी ने अपना तरन ताਰਨ हल्के तो सारी उम्र कांग्रेसी रहे वाइस चेयरमैन, वो आपकी पंचायतों नाल साडे कल शामिल होए, काउंसलर शामिल होए कांग्रेस के। इन्हां दी तां मंशा एक हो गई कि ना ये प्रचार कर सके ना ये लोगों च जा सके, तो फिर की ये संविधान दियां धज्जियां नहीं मेरे जे मैं इलैक्शन लड़ना या इलैक्शन च खलोना, ये तो सब दे अधिकार रब कानून ने सब नूं दिता। मगर ये सारा कुछ किया गया कि जी ये 26 की छुट्टी है, 24 नूं गाह पाउणा शुरू कर दो, 25 नूं एक कागज ना दाखिल कर सके, ते यह जी गल्लां जद हो रही ने। और अज सिर्फ ये हालात बनाए जा रहे कि ओपोजिशन पार्टियां नूं फ्री एंड फेयर इलैक्शन च हिस्सा ना ले सकन। इसलिए मैं इलैक्शन कमीशन नूं भी अपील करदा कि इन्हां ने किहड़े कानून जद हाई कोर्ट के आर्डर की धज्जियां क्यों उड़ाईयां, इन्हां नूं की काली पै गई सी, किहदियां डायरैक्शन सीगियां, इस गल की भी जांच होवे। और मैं आपदे वकील साहबां नाल भी सलाह कर रहा कि क्यों ना असी एक कंटैंप्ट इस गल की मूव करिए कि जदों ऑनरेबल जज साहिबा ने ऑन रिकॉर्ड कहता आई विल कंसिडर इट, इन्हां नूं की काली पै गई सी, वाई कुड दे नॉट वेट फॉर दी ऑर्डर्स। सुभावक है कि मुख्यमंत्री साहब का एक टेंटेड होम मिनिस्टर का, एक टेंटेड डीजीपी एक्स डीजीपी का सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय का किथे ना किथे दबाव है और ये सही काम नहीं कर सक रहे। इसलिए मैं अपील करता इलैक्शन कमीशन नूं कि देखो यूपीएससी ने 3 अफसर उन्हां दा असैसमेंट करन तो बाद उन्हां दा करैक्टर, उन्हां दी एफिशिएंसी, उन्हां दे काम नूं उन्हां ने 3 अफसर पैनल ते पाए। एक सिटिंग डीजीपी अपने भावरा साहब, दूजे डीजीपी प्रबोध कुमार जी ते तीजे डीजीपी दिनकर गुप्ता जी। तुसी इन्हां नूं मेरी इन्वेस्टिगेशन का हैड बनाओ ना, क्योंकि जेड़े तुसी मैं अगे कहा जेड़े कुछ अफसर पाए है, जे वो स्टाफ अफसर है SIT का मैंबर एक्स डीजीपी का उसकी मंशा की होनी है तो रब ही जानता। और जदों एक SIT ऑनरेबल कोर्ट ने बनाई ਉਹਦੇ ਚ जब IG सन अज उन्होंने तो थल्लड़े लैवल के अफसर क्यों पाए तो तुसी मोस्ट सीनियर मोस्ट जिहड़ा UPSC सिलेक्टेड पैनल है वो ये गल वेखण सारी की हो की रहा, और फिर दुध का दुध ते पानी का पानी। इसलिए मैं आई फुली सबमिट टू द रूल ऑफ लॉ, और मैं आस करदा उम्मीद करदा कि कांग्रेस पार्टी ने तो ना संविधान नूं कदे सत्कार दिता ते ना कदे कानून नूं सत्कार दिता। इन्हां ने जो करना है करन, मगर देश च एक कानून है और लोक ने, और ये लोक सच दा ते कानून की अखीर च सच्चाई की जित होनी होनी। थोड़े कोई सवाल जी? नहीं, मैं एक मिनट थोड़ा ऐड करना चाहना जी। वैसे तो मजीठिया साहब ने दसी है सारी गल, लेकिन जिस PO का ये जिक्र कर रहे हैं, PO का मतलब जो भगौड़ा, कानून तो भगौड़ा, पुलिस तो भगौड़ा, जो मजीठिया साहब ने जिक्र किया है जिस भगौड़े का, जिस PO का, वो बंदे बारे मैं तुहानूं दसना चाहना कि वो बंदा जिहड़ा है वो उसे ही गुनाह का जिम्मेदार है जिस गुनाह की आपां गल कर रहे हैं कि जिहड़े ड्रग्स ट्रेड होंदे रहे हैं। आ ड्रग्स का पंजाब दे विच ड्रग्स का ट्रेड का, नशे बेचण का, बच्चों नूं मारन का,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਖ ਔਰ ਚਹਿਲ ਔਰ ਭੋਲਾ ਇਹ DGP ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਡਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਔਰ DGP ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ PhD ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਗਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ DGP ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PO ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਸੱਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦਓਗੇ ਤੇ ਉਹ PO ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ 100% ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਵੇ। ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸੱਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੌਜੂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? 44 DSP ਦੀ ਕਾਰੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਈ। ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ NIA ਜਾਂਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਫਿਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵਿਲ ਨਾਟ ਮੇਕ ਇਟ ਟੂ ਦ UPSC ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ PO ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਸੱਚ ਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਕੋਰਟ ਸੇ ਦਾ ਲੈਂਡ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PO ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ PO ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਾਂਗੇ। PO ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੇ ਆ। PO ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ ਘਰ ਲੱਭੋ। ਕੌਣ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ? DGP। ਬੇਟਾ ਇਹ 2 ਘਰ ਲੱਭੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ PO ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ PO ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਇਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਫ CM ਚੰਨੀ ਐਂਡ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੰਧਾਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੋਲੇ ਨੂੰ PO ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਤੇ ਔਲਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ? ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4.25 ਕਰੋੜ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਭੋਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 4.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ 2 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ, PO ਨੂੰ ਫੜਨ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ PO ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ SSP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੋ 2 ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ?
ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਾ। ਨੰਬਰ 2 ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ